तो ये जो माफी से ह्यूमिक मिलते हैं उसमें क्या होता है, वो जो माइंस होती हैं, इसकी कोल की माइन होती है, उसके जो पहले की स्टेज होती है वो लिग्नाइट स्टेज होती है। तो उस लिग्नाइट को निकाल लेते हैं वो खाने से, और वो उस लिग्नाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर कास्टिंग वगैरह से, और उसको ह्यूमिक प्रोडक्ट की तरह सेल करते हैं उसको। अभी कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, आपने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट है। तो जब हज़ारों साल से पहले पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, तो वो भी उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो गई है। तो जब ये जो ह्यूमिक प्रोडक्ट होते हैं ये ज़रूरी हैं सॉइल के लिए, उसकी मतलब सॉइल में उसकी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए और उसकी जो पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है सॉइल ह्यूमिक प्रोडक्ट। परंतु जो अवेलेबल है सॉइल के अंदर वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, उनकी अमाउंट कम है, हमें जितनी ज़रूरत हो उतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं है सॉइल के अंदर। तो उसके लिए हमें ह्यूमिक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, क्योंकि ये जो ह्यूमिक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है हज़ारों सालों से पड़े हुए ज़मीन के अंदर, उसको निकाल के खानों से उनका क्या होता है, उससे धीरे धीरे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से जो पौधे उनको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो हमने इसका दूसरा प्रोसेस डेवलप किया है एग्री ह्यूमिक के लिए। तो हम खाली 6 महीने में जो रिन्यूएबल एग्री बायोमास है उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन कराते हैं, उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं उसको ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंस के अंदर। तो क्योंकि बहुत छोटे समय में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत छोटा रहता है, उसकी वजह से वो आसानी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी बायो एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो এখন আমরা প্রথম যে স্লাইডটা আমরা যেটা দেখলাম, আমরা প্রথম যে স্লাইডটা দেখলাম সেটা সম্বন্ধে আমরা বাংলাতে অল্প শুনে নেব। প্রত্যেকে মোবাইল বন্ধ থাকবে, প্রত্যেকে মোবাইল সুইচ অফ থাকবে এবং ট্রেনিং এর মধ্যে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। ট্রেনিং এর শেষে আলাদা সেকেন্ড সেশনে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন থাকবে। তো আমরা যেটা দেখলাম যে নরমাল অন্যান্য বাজারে আপনারা যে ইউনিট আছে সেটা আমাদের যে নিজস্ব জ্বালানি কয়লা এবং সেখান থেকে সেটা বানানো হয় কয়লার আগের স্টেপ থেকে, কিন্তু সেটা হচ্ছে যে অর্গানিক জৈব বস্তু সেটা ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। তার জন্য আমরা সেই জিনিসটাকে যদি মাটিতে যদি দিই তাহলে সেটা সয়েল অর্গানিক কার্বনের একটা ইনঅ্যাক্টিভ পুলে থাকে, কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ পুলে হয় না। তো আমরা আমাদের যে এগ্রি হিউমিক সেটা আমাদের ফ্রেশ এগ্রি হিউমিক থেকে বানানো, যেটা আমাদের সহজেই গাছ নিতে পারে। আমরা এমন একটা জিনিস গাছকে দেবো যেটা গাছ নিতে পারে, সেই জিনিসটা ভালো হয়, তাই তো? তো সেই কারণে আমাদের এগ্রি হিউমিকটা অন্যান্য যে কোনো হিউমিকের থেকে এটা হলো ইউনিক প্রোডাক্ট। তো চলুন। ओके, जो ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो सॉइल है उसकी पोरोसिटी बढ़ाते हैं। तो सॉइल ज़्यादा पोरस होगी तो उसमें एरिएशन ज़्यादा होगा, एरिएशन ज़्यादा होगा तो रूट ज़्यादा बढ़ेंगी उसकी, और रूट ज़्यादा बढ़ेंगी तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक होगी, तो प्लांट की जो पैदावार है आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। वो এটা এখানে আমরা দেখলাম। এখন আমাদের সবথেকে বড় সমস্যা যে মাটি শক্ত হয়ে গেছে, যেটা বারে বারে বলে থাকি। তো মাটি শক্ত হওয়ার কারণে গাছে ভালো গ্রোথ হচ্ছে না, শিকড় রুট ডেভেলপমেন্ট ভালো হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে মাটিকে পোরাস মানে ভুরভুরা অর্থাৎ হালকা করার জন্য আমাদের এগ্রি হিউমিক কাজ করবে। हमारे पास ये दो प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेन्यूल, दो फॉर्म में है ये। अभी जो मार्केट में आपको ह्यूमिक प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या देते हैं, या तो खाली आपको ह्यूमिक एसिड देंगे या खाली फुलविक एसिड देंगे जो प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर हमारा एग्री ह्यूमिक है, ये एक बैलेंस अमाउंट में मिक्स किया हुआ है ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, ह्यूमिन्स। ये ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, ह्यूमिन ये सभी जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो ह्यूमिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपटेक बढ़ाते हैं, और जो फुलविक एसिड होते हैं वो जो एबायोटिक स्ट्रेस होती है उससे ओवरकम आने में हेल्प करते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होती है, मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई या गर्मी हो गई या मान लो पानी कम है, तो उसी स्थिति में ये हेल्प करते हैं प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। আমরা বাজারে যে ধরনের হিউমিক দেখে থাকি তার মধ্যে কোনো একটা মাত্র জিনিস থাকে, হয় হিউমিক নয় হিউমিক, যে কোনো একটা। কিন্তু আমাদের যে হিউমিক পদার্থ তার মধ্যে হিউমাসের যে তিনটে জিনিস হিউমিক অ্যাসিড, সালফিক অ্যাসিড এবং হিউমিক, এটা ব্যালেন্স অ্যামাউন্টে একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের থাকে, যে কারণে যে কোনো মাটিতে আমরা এটা কাজ করতে পারি। সবথেকে বড় যে জিনিসটা আমাদের এখন সবথেকে বড় সমস্যা যে কোনো সময় বেশি জল হচ্ছে, যেটা স্যার বললেন অ্যাবায়োটিক স্টেজ। অ্যাবায়োটিক স্টেজ বলতে বোঝায় যে খরা, জল কম, বেশি জল, মাটি নোনা, লবণাক্ত,
মাটি অ্যাসিড, মাটি ক্ষার, এই যে কোনো ধরনের সমস্যাতে কিন্তু আমাদের হিউমিক কাজ করবে খুব ভালো। जो एग्री ह्यूमिक है ये फसल के हर एक स्टेज में काम करता है। तो अगर सीड ट्रीटमेंट डालेंगे तो सीड ट्रीटमेंट की स्टेज में जो उसकी ग्रोथ है पौधे की, जो सीड की जर्मिनेशन है जर्मिनेशन बढ़ाएगा। सोइंग स्टेज में डालेंगे तो वो जो अर्ली एस्टेब्लिशमेंट है क्रॉप की उसमें हेल्प करेगा। अगर वेजिटेटिव स्टेज में डालेंगे तो प्लांट को विगर करेगा और उसकी ब्रांचिंग बढ़ाएगा उसमें। और अगर मान लो एबायोटिक स्टेज किसी भी स्टेज में आ गई, जैसे पानी की सूखा पड़ गया है या ज़्यादा पानी है या ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है, तो हर एक स्टेज में यूज करेंगे, हर एक स्टेज में फायदा करेगा ये। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাছের জীবন দশা। আমরা যদি এখানে যদি দেখি, প্রথমে বীজ শোধন, তারপরে গাছ লাগানো হচ্ছে, তারপরে গাছের গ্রোথ এবং তারপরে গাছের ডেভেলপমেন্ট, বিকাশ। তো এই প্রতিটা স্টেজে আমাদের এগ্রি হিউমিক কিন্তু কাজে লাগবে। মাটি তৈরি থেকে শুরু করে বীজ শোধন, নার্সারি চারাগাছ অবস্থায়, গাছের গ্রোথ বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য এবং গাছের বিকাশের আগে। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बीज लिए कुकुम्बर के और काउपी के, लोबिया के। तो उनको हमने सोक कर दिया पानी के अंदर और फिर खाली एग्री ह्यूमिक के सॉल्यूशन के अंदर, फिर इसको जर्मिनेशन पेपर में रख दिया। तो 7 दिनों में देखा किस तरह ग्रोथ हो रही है। ये देखो काउपी के जो कुकुम्बर है उसके अंदर 130.7% जो लेंथ है रूट की बढ़ी, और जो काउपी है लोबिया के अंदर 80.3% जो उसकी लेंथ है रूट लेंथ ज़्यादा मिली। সবসময় আমরা জানি যে এগ্রি হিউমিক গাছের শিকড় বাড়াতে সাহায্য করে। তো আমরা খুব ঘরে সহজ একটা পরীক্ষা করতে পারি, যে কোনো বীজ লাগিয়ে আমরা যে অঙ্কুরোদ্গম করছি সেখানে কন্ট্রোল মানে যেখানে কিছু দেওয়া হয়নি, হিউমিক দেওয়া হয়নি, আর এখানে প্রতি লিটার জলে 3 মিলিলিটার করে এগ্রি হিউমিক দেওয়া হয়েছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমটা হচ্ছে শশা গাছ, কিউকুম্বার শশা গাছ, আর ওটা হচ্ছে বরবটি গাছ, কাউপি বরবটি গাছ। তো বরবটি এবং শশাতে আমরা গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম অবস্থায় গাছের গ্রোথের পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি, এবং এটার থেকে এটার পার্থক্যগত 130.7% গ্রোথ আমরা শশাতে দেখতে পাচ্ছি, শিকড়ের দৈর্ঘ্য, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি 80.3% অতিরিক্ত এক্সট্রা আমাদের বেনিফিট। तो ये आपने देखा सीड जर्मिनेशन स्टेज में, ये है नर्सरी स्टेज में। ये हमने ट्रायल किया 27 नर्सरीज के अंदर, टमाटो के ऊपर एंड चिली के ऊपर। तो हमने क्या किया, हर हफ्ते एक बार 3 ml पर लीटर एग्री ह्यूमिक लिक्विड डाला, टमाटो के अंदर भी और चिली के अंदर भी। और उसको जो 25 डेज के बाद हमने देखा कि जो सीडलिंग्स हैं टमाटो की वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो गई, जबकि नॉर्मली वो 30 डेज में तैयार होती हैं। इसको डालने पर 25 डेज में तैयार होगी, और जो सीडलिंग है वो उसकी ग्रोथ लंबाई भी ज़्यादा है और थिक, जो स्टेम है वो भी थिक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा साइकिल है नर्सरी बनाने का वो कम हो जाएगा, और जो सीडलिंग है वो भी मजबूत होगी। অসাধারণ একটা পরীক্ষা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকের এখানে প্রশ্ন যে নার্সারি, যারা সবজি চাষ যারা করেন তারা একটা আলাদা জায়গায় নার্সারি করে, যারা ধান করেন তারা একটা বীজতলা করেন। তো আমরা নার্সারিতে যদি দেখি, কন্ট্রোল মানে যেখানে দেওয়া হয়নি আমাদের প্রোডাক্ট, এগ্রি হিউমিক ট্রিটেড মানে যেখানে আমাদের প্রোডাক্ট দেওয়া হয়েছে, সেখানে স্যার দেখাচ্ছে যে আমরা যদি প্রতি লিটার জলে 3 মিলিলিটার করে এগ্রি হিউমিক দিয়ে আমরা যদি স্প্রে করি 10 থেকে নার্সারিতে একবার কি দুবার, তাহলে দেখতে পাবো যে গাছের গ্রোথ অনেক ভালো হয়েছে, এবং যে নার্সারিটা ঠান্ডার সময় অনেক বেশি দিন সময় লাগে, অর্থাৎ যেখানে আমাদের 30 থেকে 40 দিন নার্সারি বানাতে চলে যাচ্ছে, সেখানে এগ্রি হিউমিক যদি আমরা দিই তাহলে একটা কম সময় আমরা নার্সারিটা তৈরি করতে পারবো, এবং নার্সারিতে গাছের গ্রোথ ভালো হবে। একটা কথা আছে, শুরু ভালো যার শেষ ভালো তার। আমরা শুরুটা, স্টার্টিংটা গাছের শুরুতে যদি ভালো করে তৈরি করতে পারি তাহলে এটা গ্যারান্টি আমরা শেষে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট। ये हमने एक ट्रायल किया, इसमें हमने मूंग की दाल को थोड़ा ग्रो किया 10 से 15 दिन के लिए, और उसके बाद उसकी जड़ कट कर दी हमने। जड़ कट करने के बाद में उसको जो है, जो एक कंट्रोल है उसको हमने खाली पानी में उसको डिप करके रख दिया, और जहाँ जो दूसरी बाकी जो है उनको हमने एग्री ह्यूमिक 2 ml पर लीटर और 4 ml पर लीटर में डाल के रख दिया 15 डेज के लिए। तो हमने क्या देखा, 15 डेज में जहाँ पे पानी में डिप करके रखी थी वो वहाँ पे रूट नहीं निकल गई, जहाँ पे एग्री ह्यूमिक डाल के रखी थी वो वहाँ पे रूट्स उसमें देखो किस तरह आ गई हैं। तो इससे क्या पता लगता है, हम जब कोई भी जो क्रॉप है उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जैसे पैडी हो गई या टमाटो हो गए, और भी कोई ट्रांसप्लांटेशन वाली क्रॉप है, बाई चांस उसकी रूट डैमेज भी हो गई है और आपने एग्री ह्यूमिक यूज़ किया है, तो वो सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हैं उसके, वो सर्वाइव कर जाएगी।
अगर खाली पानी है तो सर्वाइव करने की चांस कम है उसके, तो आपका लॉस कम होगा उसमें। অসাধারণ একটা পরীক্ষা যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাছের অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার পরে আমরা কন্ট্রোল ওয়াটার মানে সেখানে শুধু জল, কিছু নেই। এখানে দ্বিতীয় পরীক্ষায় আমরা দ্বিতীয় ট্রিটমেন্টে দেখছি প্রতি লিটার জলে 2 ml করে এগ্রি হিউমিক দিয়েছি এবং তৃতীয়তে দেখছি প্রতি লিটার জলে 4 ml করে এগ্রি হিউমিক দিয়েছি। এটা পরীক্ষা হচ্ছে শিকড় শোধন, শিকড় শোধনের পরীক্ষা। তো এখানে আমরা প্রথম অবস্থায় রুটটা কেটে দিয়েছি, দিয়ে শুধু জলে দিয়েছি। দেখা যাচ্ছে যে যে শিকড়টা কেটে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, সেখান থেকে নতুন শিকড় বেরোচ্ছে না। কিন্তু আমরা সেখানে যদি এগ্রি হিউমিক প্রতি লিটার জলে 2 ml করে যদি দিই তাহলে দেখতে পাবো সঙ্গে সঙ্গে যেখানে শিকড় ছিল না আবার নতুন করে শিকড় বেরোলো। সেটাকে আমরা যখন 4 ml করছি তখন দেখবেন এটার থেকে আরো ভালো রেজাল্ট হলো। তাই জন্য আমরা একটা কথা বলে থাকি, যখন আমরা নার্সারি থেকে গাছটাকে তুলে ফুল জমিয়ে লাগাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে গাছের শিকড় কেটে যায়, বিশেষ করে আমাদের এখন বোরো ধান, প্যাডি, উইন্টার প্যাডি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ভেজিটেবল যে কোনো সবজির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রান্সপ্ল্যান্টিং এর সময় আমাদের একটা সমস্যা হয়। কিন্তু আমরা এগ্রি হিউমিক লিকুইড দিয়ে আমরা রুট ট্রিটমেন্ট করে যদি করি তাহলে আমাদের সেই সমস্যাটা থাকবে না, যেটা এই পরীক্ষার মাধ্যমে এটা আমরা প্রমাণিত হবে। अभी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो देखेंगे कि अर्ली एस्टेब्लिशमेंट स्टेज है उसमें किस तरह हेल्प करता है हमारा ये एग्री ह्यूमिक। तो उसमें हमने क्या किया, जो जैसे कुकुम्बर लिया, कुकुम्बर को उसको थोड़ा जर्मिनेट किया, जर्मिनेट कर लिया थोड़ा 2-3 दिन के लिए। उसके बाद में उसको हमने रूट पार्ट कट कर दिया, खाली स्टेम को ग्रो होने दिया, और एक को हमने खाली पानी में रख दिया, एक को एग्री ह्यूमिक के अंदर रख दिया। तो वो देखने के लिए कि स्टेम को किस तरह बढ़ाता है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया एक स्पेशल कैमरे से। এখানে আমরা লাইভ ডেমো দেখছি, ডে বাই ডে নিচে দেখুন ডেট আর টাইম মেনশন হচ্ছে। এটা কন্ট্রোল যেখানে দেওয়া নেই হিউমিক, এটা ট্রিটেড মানে যেখানে দেওয়া আছে। দুটোর মধ্যে বুঝতে পারছি পার্থক্য। দেখুন সময় বাড়ছে, টাইম ওখানে হচ্ছে। देखो रूट किस तरह बढ़ रही है इसकी। किया, एक में खाली पानी डाल दिया, एक में एग्री ह्यूमिक डाल दिया। ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद में दोनों पौधे बाहर निकाल लिए। जो पानी में था उसकी जड़ देखो, और जो इसमें ये डाला था एग्री ह्यूमिक उसकी जड़ देख सकते हो। करीब 43% ज़्यादा लेंथ थी शूट की और 15% ज़्यादा थी रूट की लेंथ। 4 से 5 दिन में देखो किस तरह ग्रोथ हो रही है। ये दूसरा ट्रायल है काउपी के ऊपर, लोबिया के ऊपर। तो मतलब आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल, लोबिया, तो उसको इसी में से रख सकते हैं कप पानी के, मतलब उसमें किसी कप में सॉइल लेके, उसको देखो 5-10 दिन के अंदर क्या डिफरेंस आता है। एक बार रख के छोड़ दो, पता लग जाएगा। হবে না, ঘরে গিয়ে কাপে ইভেন নিজেদের করতে হবে। প্রত্যেকে ওই ব্যবসা বাড়বে, প্রত্যেকে আজকে টার্গেট নিয়ে প্রত্যেকে ছোট যে প্লাস্টিকের যে আপনারা করেন নিচে একটাতে হিউমিক একটাতে হিউমিক দিয়ে করবেন, ঠিক আছে? আর যে চাষিরা প্রশ্ন করবে তাদেরকেও একটা করে ঘরে দেয়া গাছ লাগানো করাবে, ঠিক আছে, ওই কাপে। তাহলে চাষি নিজে কিন্তু ডেমো দেখতে পাবে। আমাদের অন্যান্য প্রোডাক্টে আমরা ডেমো দেখাই, কিন্তু এগ্রি হিউমিকের লাইভ ডেমো যেটা হয়তো হার্ডলি 1 সপ্তাহের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো, 3 দিনের মধ্যে ভিজিবল ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাবো, উইদিন 1 উইক আমরা একটা পার্থক্য দেখতে পাবো।
তো প্রত্যেকে আজকে যারা প্রত্যেকে এসছে এই ডেমো কিন্তু আপনারা সবথেকে বেশি করে স্প্রেড করুন, তবে ট্রেনিং এর সার্থক। ये जो वीडियो है यहाँ पर अपने उसमें मोबाइल में रख सकते हो, इनसे ले सकते हो, उनके पास में होंगी सारी वीडियो। मोबाइल में रख सकते हो, किसी को मान लो आप डेमो नहीं दिखा सकते हो तो मोबाइल दिखा लो किस तरह काम कर रहा है। ये पंपकिन के ऊपर है। আমরা বাংলাতে মিষ্টি কুমড়া চাষ করি, কুমড়ো, লাউ, গাছের এই প্রাণ ধরনের আছে। জিনিস। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাঁদিকে যেটা আছে ফসফেট ওয়াটার, মানে এখানে ওয়াটার গাছকে লাগিয়ে দিতে হবে। আর এখানে একটু দেখুন, এখানে টাইম যাচ্ছে, ডেট আছে, টাইম আস্তে আস্তে বাড়ছে। তাহলে দেখুন কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। हाँ, एक्टिव में डाला, वहाँ पे रूट दिख रही है नीचे, उसमें रूट दिख रही है कंट्रोल के अंदर। रूट कट कर दिया, खाली स्टेम ग्रो हो रहा है। এখানে একটা সিকনের লাইন দেখতে পাচ্ছেন, সিকন দেখতে পাচ্ছেন তো, এইটার পার্থক্য। এবার দেখুন ওটাকে আমরা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দেখাচ্ছি। এটা এটা দুটোর পার্থক্য কিছু আছে, তো অনেক পার্থক্য। এবার গাছে স্প্রে করলে গাছেও আমাদের এত ভালো রেজাল্ট আসবে। तो डेमो आसान है ना, अपने मोबाइल में रख सकते हो या किसी को भी दिखा सकते हो, और बाद में रूट निकाल के दिखानी दोनों की दोनों इसमें से कि किस तरह बढ़ी है रूट। आप कोई भी क्रॉप ले लो जिसमें लोगे उसी में काम करेगा। वेल ले लो, काउ की ले लो। कैमरा दी ना देखे नीचे चोक दिए देखो, कैमरा सामने रख ले, कैमरा दी देखो काफी सारे इसमें करीब 16% ज़्यादा यील्ड मिली। जो बाकी जो मार्केट प्रोडक्ट थे उनमें 10% और 7% यील्ड मिली खाली। ये ट्रायल है, ये 2 साल का ट्रायल हुआ था, दूसरे साल किसी से ज़्यादा यील्ड मिली इसमें। चलो अपना उसको इधर देखते हैं, यहाँ के जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बाद इसको लेते हैं। तो ये ट्रायल लॉन्च होने से पहले जो कंट्रोल है फार्मर प्रैक्टिस है वो हमारा था एग्रीकल्चर, उसमें देखो कितना डिफरेंस है जो लगा हुआ है। ये दूसरी साल का ट्रायल है, उसमें 18.9% ज़्यादा यील्ड मिली। ये ट्रायल जींद हरियाणा में हुआ था। ये एक ट्रायल हमने चिली के ऊपर किया था। तो उसमें हम क्या देखें, चिली के अंदर जो ग्रेडिंग की हमने ट्रायल होने के बाद में, तो जहाँ पे एग्री ह्यूमिक यूज़ किया वहाँ पे ए ग्रेड है कुछ चिली, और बी ग्रेड जो मीडियम ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सी ग्रेड थोड़ी कम है, जो कंट्रोल था उसमें थोड़ी ज़्यादा है, और डी ग्रेड एग्री ह्यूमिक में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि कंट्रोल जो फार्मर प्रैक्टिस है उसमें डी ग्रेड भी है। तो आप देख सकते हैं 21% तो यील्ड ज़्यादा मिली उसमें, और ग्रेड अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी उसकी। এর আগে যেটা আমরা প্রথমে দেখলাম আলুর ক্ষেত্রে, हरियाणा में वहाँ पे क्या किया हमने, ये इसमें पैडी के ऊपर एक जो उन्होंने खाली जो फार्मर प्रैक्टिस है वो यूज की, दूसरी पर उन्होंने 100% रिकमेंड তখন একবার দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে চাষিরা যে পদ্ধতিতে করে সেখানে আমরা ফলন পাচ্ছি 2899 কেজি একরে, এক একরে, কিন্তু আমরা যদি আমাদের পদ্ধতি যদি করি তাহলে সেটা কতটা বেশি ফলন আসছে। এবার হচ্ছে গাছের ঝাড়, গাছ কাটিয়ে বেশি ছাড়ছে, গাছের দানা অনেক ভালো হচ্ছে। এটা হচ্ছে চাষিদের পদ্ধতি, এটা আমাদের নীতিনিয়ম। এবং আমরা যদি দেখি যে দানার সাইজ এবং দানার কালার এবং দানার কোয়ালিটি, ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত হলো
যে আমরা প্রতি একরে 3 বিঘা 1 একর আমরা প্রতি একরে যদি বলতে 13,750 টাকা আমার অতিরিক্ত আয় নেট প্রফিট অতিরিক্ত যদি আমরা ভিত্তিতে আমরা এই ইউনিটই চাষ করি। একটা জোরদার তালি দিয়ে ट्रायल खुद मिस्ट्री ने अपने आप किया था, उसके बाद आगे फॉलो किया है। ये एक यूनिवर्सिटी ट्रायल कराया हमने, ये IRI हरियाणा में। वहाँ पे क्या किया हमने, ये इसमें पैडी के ऊपर एक चीज उन्होंने खाली जो फार्मर प्रैक्टिस है वो यूज़ की, दूसरी चीज उन्होंने 100% रिकमेंड डोज फर्टिलाइजर यूज़ की, और तीसरे ट्रीटमेंट में 25% जो फर्टिलाइजर की डोज है वो कम कर दी, उसमें ह्यूमिक ग्रेन्यूल डाल दिया। तो इसमें आप देख सकते हो जो यील्ड है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मिली है फर्टिलाइजर की अमाउंट कम करने के बाद। আমাদের ভারতবর্ষে সবথেকে সেরা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট IRI পুসা নিউ দিল্লি, তার ক্ষেত্রীয় গবেষণা কেন্দ্র কার্নালে আমরা এই পরীক্ষাটা করেছি এগ্রি হিউমিকের উপরে। সেখানে আমরা দেখেছি যেখানে আমরা কিছু দিচ্ছি না কন্ট্রোল, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফলন হচ্ছে মাত্র 39.40 এর কাছে কুইন্টাল। কিন্তু আমরা যেখানে 100% রাসায়নিক সার দিচ্ছি 100% রাসায়নিক সার দিচ্ছি সেখানে আমরা ফলন পাচ্ছি মাত্র 53 কুইন্টাল হেক্টরে। সেখানে আমরা 25% রাসায়নিক সার দিয়ে কমিয়ে দিলাম, অর্থাৎ রাসায়নিক সার যে পরিমাণে চাষিরা দেয় তার থেকে 25% কমিয়ে দিয়ে আমরা হিউমিক দানা যদি দিই তাহলে আমরা 3 কুইন্টাল বেশি ধান পাচ্ছি। টাইম রেজিস্টার হচ্ছে এটা কন্ট্রোল যেখানে দেওয়া নেই ইউনিক এটা ট্রিটেড মানে এখানে দেওয়া আছে। দুটোর মধ্যে বুঝতে পারছি পার্থক্য? দেখুন সময় বাড়ছে, টাইম ওখানে হচ্ছে। देखो रूट किस तरह बढ़ रही है इसकी, ये रेडिश सीडलिंग के ऊपर है, इसमें मैं जो मूली है उसके ऊपर किया, एक में खाली पानी डाल दिया, एक में एग्रीव्यूम में डाल दिया। इसमें करीब 16% ज़्यादा यील्ड मिली, तो बाकी जो मार्केट प्रोडक्ट है उनमें 10% और 7% यील्ड मिली पानी। ये 2 साल का कार्य हुआ था, दूसरी बार किसी का ज़्यादा यील्ड मिली थी। আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছেন যারা ওদিকে আছেন ওইদিকে স্ক্রিন দেখুন, যারা এদিকে আছেন তারা এদিকে স্ক্রিন দেখুন, দুটো স্ক্রিন চালু আছে। वो हमारा था एग्रीव्यूम, उसमें देखो कितना डिफरेंस है, जो खाली 4 से 5 दिन में देखो किस तरह ग्रोथ हो रही है। उसमें 18.9% ज़्यादा यील्ड मिली। रूट थी करीब 175% इंक्रीज था रूट के अंदर, और जो उसका स्टेम था उसमें 122% इंक्रीज मिला। গাছের কাণ্ড এবং গাছের শিকড়ে যেখানে হিউমিক দেওয়া হয়নি তার থেকে যেখানে হিউমিক দেওয়া হয়েছে কত শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে জানা দেখবেন। দেখছেন বলতে গেলে थोड़ी कम है, এখন আমরা পুনর ক্ষেত্রে দেখব उसमें थोड़ी ज्यादा है, और डी ग्रेड एग्रीव्यूम पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि कंट्रोल फार्मर प्रैक्टिस ये पंपिंग के ऊपर है, पंपिंग सीडलिंग होती है, तो यील्ड ज्यादा मिली उसमें, और ग्रेड अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी। ये आगे যেটা আমরা প্রশ্ন দেখলাম আলু যখন আমরা প্রত্যেক আলু সিজন করতে তো তাহলে আমরা আলুর ক্ষেত্রে একটি আমাদের যে হাই কোয়ালিটি আলু পেপসি আলু যেটা চিপস ব্যবহার করা হয় সেই আলুর ক্ষেত্রে আমরা পরীক্ষা করেছিলাম, সেখানে দেখা গেছে যে ফলন বাড়ছে এবং আলুর কোয়ালিটি বাড়ছে, চকচক করছে আলু এবং আলুর ক্ষেত্রে সবথেকে বড় জানি একটা আমরা এই ধরনের
রেটটা ভালো এবার হচ্ছে এখন শীতকালে আমাদের লঙ্কা চাষ হচ্ছে এই The লঙ্কা automatic VDI camera will take the photograph generally 2 minutes. So that will be. সমান সাইজ হবে এবং তার রেট অনেক ভালো হবে এটা হচ্ছে সবসময় গাছের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য কতটা বেড়েছে, গাছের শিকড়ের দৈর্ঘ্য কতটা বেড়েছে দেখুন। तो इस नेक्स्ट में दिखाते हैं जो अर्ली एस्टेब्लिशमेंट स्टेज है उसमें किस तरह काम करता है ये प्रोडक्ट। एक स्टेम के ऊपर और था वो इसमें आया नहीं, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको निकाल के। ये स्टेम के ऊपर इसमें मैं पहले बताया था रूट कट कर दिया, खाली स्टेम ग्रो हो रहा है। 0.5% यूज ज्यादा मिली केवल में। আর শীতকালে সবাই শশা চাষ করছে, শীতকালে সবজি, তো এটা আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। এটা কি বলছি? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চাষিদের পদ্ধতি থেকে আমরা যদি আমাদের ইউনিট ব্যবহার করে যদি করি তাহলে আমরা 20.5% বাঁধাকপি বেশি পাবো। ये जो हमने बताया था आपको A/T स्ट्रेस को मैनेज करता है, तो उसके लिए हमें ये एक पेपर में न्यूज़पेपर न्यूज़ आई थी, उसकी कटिंग है न्यूज़पेपर की न्यूज़ की। तो ये हमारा खुद का कार्य नहीं है, ये न्यूज़पेपर से दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वाटरमेलन है उसमें हेल स्टॉर्म आ गया था उस टाइम पे। तो हेल स्टॉर्म से जो जिसने यूज़ किया था एग्रीह्यूमिक, वो उसकी क्रॉप एक साइड में, दूसरी साइड में जिसने नहीं किया था वो है। तो जिसने एग्रीह्यूमिक यूज़ किया था वो रिवाइव कर गई, जिसने यूज़ नहीं किया था उसकी क्रॉप येलोइश आप देख सकते हैं। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, আমাদের এখানে শীতকালে বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে তুষারপাত হয়েছিল হেলস্টর্ম। আমাদের এখানে তুষারপাত মানে বৃষ্টি যে কোনো সময় হচ্ছে শীতকালে নিম্নচাপের কারণে, যে কারণে আলু গাছ মরে যাচ্ছে, সবজি গাছ মরে যাচ্ছে। তো সেখানে আমরা হিউমিক যদি দিই, দেখুন এটা পলিথিন মালচিং করে করা হয়েছিল, আমাদের এখানে পলি মালচিং করে চাষ হয়, পলিথিন মালচিং করে তরমুজ, ওয়াটারমেলন মানে তরমুজ, যেটা আমরা খুব ভালো এখানে চলে। তো এই তরমুজ চাষে দেখা গেছে যদি আমরা এগ্রি হিউমিক দানা মাটিতে দিয়েছি, এগ্রি হিউমিক স্প্রে করেছি, তাহলে দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে তুষারপাত, জল, বৃষ্টি, যে কোনো কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি থাকুক না কেন, আমাদের কিন্তু গাছ মরছে না। দুটোর মধ্যে পার্থক্য ভালো করে দেখুন। এখানে বৃষ্টি হওয়ার পরে, শিলা পড়ার পরে জমি ফাঁকা হয়ে গেছে, জমি খালি হয়ে গেছে, গাছ পড়ে গেছে, গাছ হলুদ হয়ে গেছে। কিন্তু ওখানে দেখুন জমি যেরকম ভর্তি আছে, গাছ মরেনি এবং গাছের পাতার রং কিন্তু ঘন সবুজই আছে, গাছের পাতার রং কিন্তু খারাপ হয়। এটা হচ্ছে পার্থক্য। एक ये ट्रायल हमने टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए किया, इसमें क्या कि हमने टमाटो को ग्रो किया और उसके बाद में ग्रो करने के बाद में उसको हमने टेम्परेचर स्ट्रेस दी, उसको हमने 40 डिग्री टेम्परेचर पर रख दिया 15 दिन के लिए। एक को खाली पानी देते रहे, दूसरे हमने एग्रीह्यूमिक 3 ml पर लीटर एक बार दे दिया उसके अंदर, उसको छोड़ दिया टेम्परेचर स्ट्रेस में। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। हाई टेम्परेचर पे जो कंट्रोल है वो छोटे प्लांट हैं, और जो जिसमें एग्रीह्यूमिक डाला था वो प्लांट बड़े हुए हैं, उनकी रूट मास भी ज़्यादा है और उनमें पत्तियाँ भी ज़्यादा हैं। অসাধারণ একটা ইউনিক এন্ড নোবেল এক্সপেরিমেন্ট, যেখানে আমাদের এখন সবথেকে বড় সমস্যা আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে। তো শীতকালটা অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। যারা এখানে টমেটো বা অন্য কোনো সবজি, আলু, যে কোনো কিছু চাষ করুক না কেন, শীতের শেষে দেখা যাচ্ছে ফলন হওয়ার সময় গরম পড়ে যাচ্ছে বা গরমের শেষে শীত পড়ে যাচ্ছে। তাহলে এই কারণে আমাদের ফলনটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। আগের বছর আমরা দেখেছি যারা পলিথিন করে লাগিয়েছে তাদের ফলন কিন্তু হয়নি, একদম জিরো, নীল। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেস টেস্ট মানে কি, আমরা এই পরীক্ষাটা করেছি যেখানে আমরা দুটো আছে, একটা হচ্ছে এগ্রিহিউমিক দিইনি, এখানে আমরা এগ্রিহিউমিক দিয়েছি প্রতি লিটারে 3 মিলিলিটার করে। তাহলে আমরা দেখেছি, এবার আমরা টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে দিয়েছি, তাপমাত্রাকে আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি, যে আমরা যদি যে টমেটো কম তাপমাত্রায়, কিন্তু টমেটোর ক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রা বেড়ে যদি যায় তাহলে গাছ কি বেঁচে থাকবে কি মরবে?
সেটা আমরা দেখছি মরে যাচ্ছে। তাহলে যেখানে আমরা তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবো দেখা যাচ্ছে যেখানে আমরা হিউমিক দিইনি বাদিকের এটাতে দেখুন গাছগুলো ছোট আছে, গাছ মরে যাচ্ছে, সিডলিংস চারা গাছের ক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে আমরা হিউমিক দিয়ে নার্সারি তৈরি করেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে গাছের শিকড় শুধু প্রায় ডবলেরও বেশি, দ্বিগুণ বেশি গাছের রুট এবং শুট গ্রোথ, গাছের ওপরেও গ্রোথ আসছে এবং গাছের নিচেতেও গ্রোথ আসছে। যেখানে আমরা দেখছি 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস করেছি, 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে বাড়িয়েছি 15 দিন। এটাকে বলা হয় স্ট্রেস টেস্ট। ঠিক আছে, এই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা কি শিখলেন যে আমাদের হিউমিক যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের ফসলে যে কোনো খারাপ প্রতিকূল পরিস্থিতি, খারাপ তাপমাত্রা যদি আসে না কেন তাহলেও কিন্তু গাছ মরবে না, গাছের গ্রোথ ये ट्रायल हमने चाय के ऊपर किया। ये उपासी में ट्रायल हुआ है, वालबाड़ी उपासी में है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ट्रायल किया। तो जो चाय की जो यील्ड थी वो 19.2% ज़्यादा आई और जो उसका मेड टी का कलर था वो 21.4% ज़्यादा था इस ट्रायल के अंदर। আমাদের এখানে একটা অর্থকরী ফসল হলো চা। আমাদের এখানে অর্থকরী ফসল চা, যেটা আমরা উত্তরবঙ্গে এবং নর্থ ইস্টে আমরা এটা করতে পারি। তো সেখানে আমরা দেখেছি যে চায়ের যে বোর্ড, সাউথ ইন্ডিয়ায় যে বোর্ড সেটা হলো উপাসি, যারা চায়ের গবেষণার কাজে দেখে, সেখানে আমরা এই পরীক্ষা করেছি। তো সেখানে পরীক্ষা করে আমরা দেখছি যে যেখানে আমরা চা বাগানে হিউমিক দিচ্ছি না সেখানে আমরা কতটা ফলন পাচ্ছি, আর যেখানে আমরা চা বাগানে হিউমিক হেক্টরে 1 লিটার প্রতি হেক্টর হিউমিক লিকুইড দিচ্ছি সেখানে আমরা কতটা ফলন পাচ্ছি। এবার আমরা যদি দেখি যে চাটা যেটা বানানো হলো তার গুণগত মান, ভালো করে দেখুন, চা যেটা বানানো হলো তার গুণগত মান, তার রং সেটা কিন্তু 21.4% বেড়েছে এবং ফলন যদি দেখি এগ্রি হিউমিক দেওয়ার পরে 19%, 19.2 মানে 19% ফলন বেড়েছে। এখান থেকে আমরা কি শিখলাম যে চা বাগানে আমরা এগ্রি হিউমিক দিলে চায়ের পরিমাণ বাড়বে, চায়ের গুণগত মান বাড়বে। তো অসাধারণ, সেখানে আমরা এগ্রি হিউমিক লিকুইডকে আমরা 4 রাউন্ড স্প্রে করেছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চায়ের পরিমাণ বাড়ছে এবং চায়ের কোয়ালিটি বাড়ছে। অসাধারণ। ये ट्रायल कॉफ़ी के ऊपर किया था, CCRI रिसर्च इंस्टीट्यूट है कर्नाटका में, उन्होंने किया। उन्होंने एक तो जो 100% रिकमेंड होगा फर्टिलाइजर है एज पर नॉर्मल फार्मर प्रैक्टिस बोली, एक में 25% कम कर दी, एक में उसने 100% रिकमेंड होगा फर्टिलाइजर डाली प्लस न्यूट्रिएंट्स डाले उन्होंने अपने, और बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उन्होंने उसमें साथ में हमारा ह्यूमिक लिक्विड और गैन्यूज ये दोनों यूज़ किए। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 25% कम डोज कर दी, 75% डाली खरी इक्वल डोज, और साथ में हमारा ह्यूमिक गैन्यूल लिक्विड डाले, वहाँ पे 870 से 1240 kg पर हेक्टेयर उनको यील्ड मिली। और जहाँ पे 100% इक्वल डोज डाली थी वहाँ पे 1022 थी, वहाँ पे उसकी जगह हमको 1435 डोज मिली, करीब 39% एक्स्ट्रा मिला। और जो जहाँ पे न्यूट्रिएंट डाला था साथ में उन्होंने, और प्लस न्यूट्रिएंट प्लस हमारे एग्रीमिक गैन्यूल लिक्विड डाले, वहाँ पे 1587 kg पर हेक्टेयर मिला, और जो कंट्रोल था उसमें 1196 मिला। तो करीब 19 to 39% यील्ड ज़्यादा मिली उनको कॉफी। প্ল্যান্টেশন ক্রপ, বাগিচা ফসলের মধ্যে একটা অন্যতম ফসল হলো কফি। আমরা আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের নারকোল, অন্যান্য ধরনের প্ল্যান্টেশন ক্রপ থেকে নারকেল আছে, যেটাও প্ল্যান্টেশন ক্রপ, আমাদের এখানে কাজু চাষ হয়, বিভিন্ন ধরনের চাষ হয়। তো প্ল্যান্টেশন ক্রপ গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ হলো কফি। আমরা সেন্ট্রাল কফি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমাদের ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে একটা সেন্টার সেখানে ওড়িশা কোরাপুটে আছে, কোরাপুট বিলে কফি চাষ হয়, আমি সেখানে কফির জন্য প্রোডাক্ট প্রমোট করেছিলাম। তো আমরা যদি দেখি সেই কফি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমরা যে কাজটা যেটা করেছি, রাসায়নিক সার চাষিরা দেয়, রাসায়নিক সার চাষিরা যদি 100% দেয়, পুরো রাসায়নিক সার দিচ্ছে, তাহলে পাচ্ছে মাত্র 1022 কেজি কফি হেক্টরে। রাসায়নিক শতাংশ যদি সারটা যদি কমিয়ে দিই তাহলে আরো ফলন কমে যাচ্ছে। তাহলে চাষিদের রাসায়নিক সারটা পুরোটা দেওয়ার পরেও মাত্র 1022 কেজি হেক্টরে কফি পাচ্ছে। এবার ভালো করে দেখুন পার্থক্য, যদি আমরা রাসায়নিক সারের পরিমাণ 100% না দিয়ে 25% কমিয়ে দিই, 25% রাসায়নিক সার কমিয়ে দিই, তার সঙ্গে হিউমিক দানা এবং হিউমিক লিকুইড যখন দিয়েছি তখন 1022টা বেড়ে 1240 হয়ে গেছে, 1000 থেকে বেড়ে 1200 হয়েছে। তার মানে প্রায় 200 কেজি
কফি আমরা কিন্তু বেশি পাই। অন্যান্য সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রে একইভাবে আপনারা করতে পারেন। এবারে 100% রাসায়নিক সার দিয়েছি, তার সঙ্গে দানা এবং লিকুইড দিয়েছি, এবং তাহলে দেখতে পাচ্ছি আপ টু 1587 কেজি পর্যন্ত আমরা রাসায়নিক সারের সঙ্গে হিউমিক দানা লিকুইড ব্যবহার করলে পেতে পারি। অর্থাৎ এটা একটা সিনার্জিস্টিক এফেক্ট, মানে আমরা বলে থাকি 2+2 4 হয়, কিন্তু 2+2 আমরা 6 7 8 পেতে পারি। অর্থাৎ আমরা ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ আমরা যে সুষমভাবে রাসায়নিক সার এবং আমাদের হিউমিক দানা এবং তরল ব্যবহার করলে আমরা রাসায়নিক সারের থেকে এতটা 500 কেজি বেশি কিন্তু কফি পাচ্ছি, প্রায় 500 কেজি বেশি আমরা কফি হেক্টরে পাচ্ছি। অসাধারণ। तो हमने एग्रीह्यूमिक के ऊपर 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और अपने R&D ट्रायल किए हैं अलग अलग क्रॉप में। तो आप फील्ड क्रॉप ले लो, मेज, राइस, बार्ले या कैश क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स, रेडिश, पोटैटो, चिली, टमाटो, जहाँ पे भी आप डालोगे सभी क्रॉप में हमको 16 से कहीं 16%, कहीं पे 18%, कहीं पे 27.5% तो ज़्यादा यील्ड मिली है। तो हर एक क्रॉप के ऊपर काम करता है ये प्रोडक्ट। আমাদের এগ্রি হিউমিককে আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে এটা ভুট্টার ক্ষেত্রে, ধানের ক্ষেত্রে এবং বার্লি, জবের ক্ষেত্রে। বুঝতে পারছেন কথা? এবারে আমাদের চাষিরা যে পদ্ধতিতে চাষ করে রাসায়নিক সার দিয়ে ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি আমাদের হিউমিক ব্যবহার যদি করি, তাহলে আমরা ভুট্টার ক্ষেত্রে 16% ফলন বাড়ছে, ধানের ক্ষেত্রে 18% বাড়ছে, বার্লি, জবের ক্ষেত্রে 27% বাড়ছে, সুগারকেন, আখের ক্ষেত্রে 32% বাড়ছে। এবার আসি সবজি। এই প্রতিটা সবজির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 থেকে 40% ফলন কিন্তু আমাদের হিউমিক ব্যবহার করলে বাড়ছে। এবার আমরা আসছি তৈলবীজের ক্ষেত্রে। তৈলবীজ মানে যেখান থেকে তেল বের করে, আমাদের এখন সরষের চাষ হচ্ছে, এরপরে তিলের চাষ হয় বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে, সিসেম। তো এই ধরনের আমরা এখানে মেদিনীপুর বেল্টে বাদামের চাষ হয়, মেদিনীপুর বেল্টে আমাদের এখানে বাদামের চাষ হয়। তো বাদাম এবং সূর্যমুখী সাউথ 24 পরগনা বেল্টে যেখানে স্যালাইন বেল্ট, সেখানে আমাদের সানফ্লাওয়ার চাষ আমরা এখন প্রমোট করছি কেভিকে থ্রু দিয়ে। তো সেখানে আমরা যদি দেখি, এখানে আমাদের 22% 26% ফলন কিন্তু বাড়ছে হিউমিক ব্যবহার। এবার যদি আমরা চলে যাই ফলের ক্ষেত্রে, আমাদের মালদা বেল্ট এখানে ফজলি আমের জন্য বিখ্যাত, হুগলি, বর্ধমান, এখানে আমরা আমের চাষ করছি। সেই আমের ক্ষেত্রে আমাদের হিউমিক ব্যবহার করলে ফলন বাড়ছে। কলার ক্ষেত্রে আমরা উত্তর 24 পরগনা, নর্থ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের দিস ইজ এ ব্যানানা বেল্ট। সেই ব্যানানা বেল্টে আমরা যদি যাই, তাহলে আমাদের হিউমিক ব্যবহার করলে ফলনটা বাড়ছে। আনারস, পাইনাপেল ইজ এ বেল্ট অফ নর্থ দিনাজপুর, শিলিগুড়ির তলায়, শিলিগুড়ি থেকে আমাদের কিষানগঞ্জ, ওই বেল্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আনারসের চাষ হয়, পাইনাপেল চাষ হয়, টোটাল পাইনাপেল প্ল্যান্টেশন। সেই পাইনাপেলের ক্ষেত্রে আমরা এই বেনিফিটটা আমরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারি। আর তরমুজ আমাদের নদীর চরে মানে রিভার বেডে আমরা তরমুজ চাষ করি। এখানে সুবর্ণরেখা নদীর চরে, ওই বেল্টে তরমুজ চাষ হয়। উত্তরবঙ্গের তোরসা এন্ড তিস্তা বেল্টে আমরা সামার সিজনে, গরমে ওয়াটারমেলন চাষ করি। সেক্ষেত্রে আমরা গিয়ে কাজ করতে পারি হিউমিকের সাথে। আমি আপনাদের বুঝাতে চাইছি প্র্যাকটিক্যাল দিকগুলো, অর্থাৎ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোন এলাকায় আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা স্কোপ তৈরি করতে পারবো। চা এবং কফিতে আমাদের ফলন কিন্তু বাড়ছে। তো আজকে আমি টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গল এর সিনারিও, টোটাল ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কোন কোন জায়গায় কি ধরনের স্কোপ আপনারা পাচ্ছেন এবং এভরি হিউমিক ব্যবহার করলে কতটা ফলন বাড়ছে, তার স্কোপটা আমি আপনাদের তুলে ধরবো। तो हमने आपको पहले कुछ डेमो दिखाए थे, वो खाली पानी के अंदर थे, खाली पानी में भिगो दिया किसी भी सीड को और एग्रीह्यूमिक सॉल्ट्स में भिगो दिया और जर्मिनेशन पेपर के ऊपर रख दिया, तो किस तरह ग्रो होता है। अभी हमने दूसरे डेमो बनाए हैं कि हम इसको सॉइल के अंदर, ये हमने क्या किया, 2 ग्लास प्लेट लिए, उनके बीच में सॉइल भर दी, उसमें सीड जर्मिनेट किए हैं। आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो चाय का कप ले लिया, उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी 2 कप में, एक में खाली पानी डाला और दूसरे में एग्रीह्यूमिक 3 ml पॉलीथीन डाल दिया और उसको जर्मिनेट करने के लिए रख दोगे, तो आपको 5 या 10 दिन में पता लग जाएगा किस तरह एग्रीह्यूमिक काम करता है। ये आपको डेमो दिखा रहे हैं इसका, ये मेज के ऊपर है।
ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद में दोनों को पौधे बाहर निकालिए। जो पानी में था उसकी जड़ देखो, और जो इसमें ये डाला था एग्रीहोमी उसकी जड़ देख सकते हो। कभी 43% ज़्यादा लेंथ थी शूट की और 15% ज़्यादा थी रूट की लेंथ। ये दूसरा ट्रायल है काउपी के ऊपर, लोबिया के ऊपर। तो मतलब आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल, लोबिया, और उसको सेम ऐसे रख सकते हैं कप पानी के, मतलब उसमें किसी कप में सॉइल लेके, और उसको देखो 5-10 दिन के अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है। एक बार रख के छोड़ दो, पता लग जाएगा। প্লাস্টিক খরচ হবে না, ঘরে গিয়ে কাপে এটা নিজেদের করতে হবে প্রত্যেককে, ওই ব্যবসা বাড়বে প্রত্যেকে। আজকে টার্গেট দিয়ে প্রত্যেকে ছোট যে প্লাস্টিকের এসে আপনারা করেন, নিচে একটাতে উইদাউট হিউমিক, একটাতে হিউমিক দিয়ে করবে, ঠিক আছে? আর যে চাষিরা প্রশ্ন করবে তাদেরকেও একটা করে ঘরে দেয়া গাছ লাগানো করাবে, ঠিক আছে, ওই কাপে। তাহলে চাষি নিজে ডেমো দেখতে পাবে। আমাদের অন্যান্য প্রোডাক্টে আমরা ডেমো দেখাই, কিন্তু এগ্রি হিউমিকের লাইভ ডেমো, যেটা হয়তো হার্ডলি এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো, 3 দিনের মধ্যে ভিজিবল ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাবো, উইদিন 1 উইক আমরা একটা পার্থক্য দেখতে পাবো। তো প্রত্যেকে আজকে যারা প্রত্যেকে এসছে, এই ডেমো কিন্তু আপনারা সবথেকে বেশি করে স্প্রেড করুন, তবে ট্রেনিং এর সাথে। ये जो वीडियो है आप अपने उसमें मोबाइल में रख सकते हो, इनसे ले सकते हो, उनके पास में होंगी सारी वीडियो। मोबाइल में रख सकते हो, किसी को मान लो आप डेमो नहीं दिखा सकते हो तो मोबाइल दिखा दो किस तरह काम कर रहा है। ये पंपकिन के ऊपर है। আমরা বাংলাতে মিষ্টি কুমড়ো চাষ করি, গাছের প্রাণ আছে, প্রাণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাঁদিকে যেটা আছে কন্ট্রোল ওয়াটার, মানে এখানে শুধু নরমাল চাষিরা প্রত্যেকে গাছকে লাগিয়ে দিয়ে করে। আর এখানে একটু হিউমিক দেখুন, এখানে টাইম যাচ্ছে, ডেট আছে, টাইম ভার্সাস আর্ট, তাহলে দেখুন কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি দুটোর মধ্যে। हाँ एग्रीमेंट डाला, वहाँ पे रूट दिख रही है नीचे, उसमें रूट नहीं दिख रही कंट्रोल के अंदर। এখানে যেটা শিকড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছেন, শিকড় দেখতে পাচ্ছেন তো, এইটা পার্থক্য। এবার দেখুন ওটাকে আমরা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দেখাচ্ছি, এটা এটা দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে, তো অনেক পার্থক্য। গাছে স্প্রে করলে গাছকেও আমাদের একভাবে রেজাল্ট আসবে। तो डेमो आसान है ना, तो मोबाइल ला सकते हो या किसी को भी दिखा सकते हो, और बाद में रूट निकाल के दिखानी है दोनों के दोनों उसमें से कि किस तरह बढ़ी है रूट। आप कोई भी क्रॉप ले लो, जिसमें लोगे उसी में काम करेगा। वेट ले लो, काउपी ले लो, मूंग की दाल ले लो, पंपकिन सीड ले लो, कुछ भी 2 सीड लगा दो, रख दो, छोड़ दो, बस इतना ही करना है। ये जो प्रोडक्ट है ये IMO सर्टिफाइड है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो सकता है, उसके लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ IMO से इसके लिए। গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, আজকে বাজারে অনেক কোম্পানি বলছে আমরা অর্গানিক, কিন্তু তাদের কোনো সার্টিফিকেশন নেই, তাদের যে অর্গানিক বলছে তার কোনো প্রুফ নেই। আজকে গোবর সার বা যে কোনো জিনিস বললে সেটাকে অর্গানিক বলা যায় না। তো অর্গানিক বলতে গেলে সেটাকে প্রুফ করে দেখাতে হবে হাউ ইট ইজ অর্গানিক। তো আমাদের সবথেকে বড় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড IMO সার্টিফিকেশন আছে, যেটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়া নয়, যেটা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অর্গানিক প্রমোশন NPOP ইন্ডিয়া অর্গানিক লোগো তো পাচ্ছে, তার সাথে সাথে ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্গানিক, যাদের কোয়ালিটি কিন্তু আরো বেশি টপ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্গানিক এন্ড জার্মানি দিস এ ডেমেটার অর্গানিক সার্টিফিকেশন। তো তিনটে ইকুইভ্যালেন্ট করে আমাদের IMO সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। এই IMO সার্টিফিকেশন কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টে কিন্তু আছে। इस प्रोडक्ट के हमने शेल्फ लाइफ चेक किए। हमने क्या किया, प्रोडक्ट एक साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना लिया, उनकी एफिकेसी चेक की। तो आप देख सकते हो जो एफिकेसी है, चाहे वो फ्रेश प्रोडक्ट है या 5 साल पुराना, उसकी सब सेम आ रही है उसकी एफिकेसी।
तो प्रोडक्ट आप ये नहीं मान लो कोई नया पैक है पुराना पैक है 5 साल तक गारंटी है प्रोडक्ट की एफिकेसी सेम मिलेगी उसकी। আমরা যদি দেখি এগ্রি হিউমিকের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বছরে টাইম টু টাইম আমরা এটাকে দেখছি যে কিভাবে এটা গাছের এটাকে এগোচ্ছে 5 মাস 1 বছর 1 মাস 2 বছর 3 বছর 4 বছর এবং 5 বছর। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে কোনো ধরনের গাছের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য এবং গাছের শিকড়ের দৈর্ঘ্য আমরা লং টাইম আমরা এটা খুব ভালো একটা জিনিস পাচ্ছি, তো যেটা কিন্তু আমাদের অন্যান্য কোনো প্রোডাক্টে আমরা পাবো। অসাধারণ। जो आपने वो देखा था जो CCRI ने कॉफ़ी के ऊपर ट्रायल किया था उन्होंने वो उसको पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल के अंदर, उसकी कॉपी है यहाँ पे। सर IMO फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल मार्केटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसको अभी किस तरह यूज़ करना है, जो फोलियर एप्लीकेशन है उसमें 2 to 3 ml पर लीटर लेना है या 500 ml पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्रिप इरीगेशन है उसमें ये 1 लीटर पर एकड़ जाएगा। और अगर मान लो प्लांट्स है जैसे कि मान लो ग्रेप्स या किन्नो या पोमोग्रेनेट उसमें 2 to 3 ml पर लीटर घोलने के बाद में 1 to 2 लीटर हर एक प्लांट के जो रूट जो है उसमें डाला जाएगा। ये जो ग्रेन्यूल्स है इसकी ज़्यादातर डोज है 5 to 10 kg पर एकड़ यूज होता है। আমরা যদি দেখি এগ্রি হিউমিক গ্র্যানুলস তার কি করে ব্যবহার করব, তো প্রথম হচ্ছে হর্টিকালচারাল ক্রপস। হর্টিকালচারাল ক্রপস বলতে বোঝায় সবজি ফল, 4টে ডিভিশন আছে, একটা সবজি ফল ফুল এবং অর্নামেন্টাল প্ল্যান্টস মানে শৌখিন যারা কাজ করছে এবং প্ল্যান্টেশন ক্রপসও হর্টিকালচারের মধ্যে পড়ে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা প্রতি একরে 5 কিলো থেকে 10 কিলো দেবো, প্রতি একরে 5 কিলো থেকে 10 কিলো। একর মানে 3 বিঘা, 1 একর মানে কোনো জায়গায় 2.5 বিঘা কোনো জায়গায় 3 বিঘা, এখানে বিঘাতে যেটা হিসাব করি। তো আমরা একর প্রতিটা জায়গায় কিন্তু ফিক্সড, 1 একর পুরো ইন্ডিয়ায় প্যান ইন্ডিয়াতে 1 একর ফিক্সড, কিন্তু বিঘা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। তো আমরা যদি একরে করেছি, একরে 5 কিলো থেকে 10 কিলো গাছ লাগানোর সময় অথবা গাছ বপনের সময় সোয়িং অথবা প্ল্যান্টিং সেই সময় আমরা এই গাছের ক্ষেত্রে দেবো। এবার আসছে অ্যাগ্রোনমিক্যাল ক্রপস, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধান গম যব বিভিন্ন ধরনের দানা শস্য তৈলবীজের শস্য কমার্শিয়াল ক্রপসের মধ্যে পড়ছে। তাহলে প্রথমে হচ্ছে গ্রেন ক্রপস যে কোনো ধরনের দানা শস্য, সেকেন্ড আসছি আমরা অয়েল সিড ক্রপস তৈলবীজ তাদের ক্ষেত্রে, থার্ড আমরা আসছি কমার্শিয়াল ক্রপস সুগার কেন আখ পাট, এখানে জুটটা জুট বেল্ট জুটের ক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো। তারপরে আসছি পাউস ক্রপস ডালের মধ্যে সেটা দানা শস্যের মধ্যে পড়ছে। তারপরে এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একরে 5 কিলো থেকে 10 কিলো গাছ লাগানোর সময় আমরা দেবো। এবার আসছি বাগিচা ফসল প্ল্যান্টেশন ক্রপসের মধ্যে আমাদের এখানে যেটা প্রসপেক্ট আছে কফি অল্প সামান্য, উড়িষ্যা বেল্টে হয় টি ইজ এ মেজর অ্যান্ড কার্ডামম এলাচ। কার্ডামমকে আমরা অনলি ওয়ান অ্যান্ড অনলি কালিম্পং হিলস অ্যান্ড সিকিম সেখানে আমরা লার্জ কার্ডামম পাই, বড় এলাচ যেটা কিন্তু অন্য কোথাও হয় না, বাকি যে জায়গায় হয় সেটা কিন্তু ছোট এলাচ স্মল কার্ডামম, বাকি সাউথ ইন্ডিয়া হয় স্মল কার্ডামম, বাট হিয়ার লার্জ কার্ডামম। তার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা দিতে পারি, খুব ভালো প্রসপেক্টিং আছে কালিম্পং হিলস অ্যান্ড সিকিম। তারপর হচ্ছে পিপার, আরো কিছু আমাদের মেডিসিনাল অ্যারোটিক প্ল্যান্টস আছে, সিনকোনা দিস মেডিসিনাল প্ল্যান্টস কিছু আছে, কাজু বাদাম টোটাল কোস্টাল বেল্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ওড়িশা থেকে স্টার্ট করে এই লম্বা যে কোস্টাল বেল্ট টোটাল ইজ এ কাজু বেল্ট। এই কাজু বেল্টে একটা গাছে আমরা 100 গ্রাম করে দেবো, মাথায় ঢোকান, একটা গাছে 100 গ্রাম দেবো। কখন দেবো? বর্ষার আগে অথবা বর্ষার পরে। দেখুন যে জায়গাতে স্যান্ডি সয়েল বালু মাটি সেখানে তাড়াতাড়ি লিচিং লস হবে, তাড়াতাড়ি ঢুকে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বর্ষার পরে দিলে বেটার হবে। কিন্তু যে জায়গাতে ক্লে টাইপ অফ সয়েল সেখানে লিচিং লসটা কম, মাটির মধ্যে খাবার ঢুকবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে বর্ষার আগে দিতে পারি, বর্ষার আগে অথবা বর্ষার পরে আমরা এটা দেবো। গাছ পিছু 100 গ্রাম, মাথায় রাখবেন, নারকেল গাছের ক্ষেত্রেও তাই, গাছ পিছু 100 গ্রাম।
ঠিক আছে, আম গাছের ক্ষেত্রেও 100 গ্রাম থেকে 150 গ্রাম বড় আম গাছের ক্ষেত্রে। এবার আসছি আমরা প্রতি গাছ পিছু যারা গাছ করছে, ঘরে খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেক ঘরে চাষ করছে, আজকে অনেক মহিলারা আসছে, ঠিক আছে, প্রত্যেক ঘরে ফুল করছে, ফুল গাছ অর্নামেন্টাল প্ল্যান্টস করছে। এগ্রি ইজ আ ওয়ে অফ প্রসপেক্টিং। আপনারা ঘরে যদি দুটো করে টব যদি ভালো করে তৈরি যদি করেন, আপনার বাড়িতে যারা আসবে তারা কিন্তু দেখে সঙ্গে সঙ্গে জয়েনিং করবে, ঠিক? তাহলে আপনারা অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট হোম গার্ডেনে প্রত্যেক ঘরে ঘরে, যারা ফ্ল্যাটে, যাদের মাটি নেই, ফ্ল্যাটে থাকেন, তারাও কিন্তু এটাকে ফোকাস করতে পারবে, হ্যাঁ लिक्विड डाल देता है प्रीवियस हाँ हाँ ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर मान लो स्प्रे करना है, उसके लिए लिक्विड स्प्रे करना है घोल के, ये जो ग्रेन्यूल्स है खाली ब्रॉडकास्ट करना है या रूट जोन में डालना है। এগ্রি হিউমিক দ্বারা মাটিতে দেবেন এবং বড় গাছ হলে গাছের গোড়ায় দেবেন। নেক্সট, जो एग्री ह्यूमिक है ये मिक्स किया जाता है किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर के साथ में या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के साथ में, और अगर इसके अंदर हम एग्री 82 डाल के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कवरेज मिलेगी एग्री ह्यूमिक लिक्विड की, और ये सेफ है, इसको कोई यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब हेल्थ के नुकसानदायक नहीं है किसी भी उसमें। तो हमें सावधान रहना है, जो मार्केट में आपको मिलेंगे वो 90% मिलेंगे, 80% ह्यूमिक मिलेंगे, डिफरेंट उसके मिलेंगे। हमारे इसमें एग्री में खाली 6% है जो ह्यूमिक सब्सटेंस है, परंतु वो जो 80% वो बोलते हैं उसमें वो बायो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जो हमारा ह्यूमिक है ये बायो एक्टिव फॉर्म में है, जो कि इमीडिएटली इफेक्ट दिखाता है, जिसको कि आप अपने घर में ट्रायल कर सकते हैं और दूसरा कोई भी साथ में लगा सकते हैं। जितना ग्रोथ इसमें मिलेगा उतनी दूसरे में मिलने वाला नहीं है। तो খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। আপনারা যারা মার্কেটে কাজ করছেন, মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির প্যাকেটের পিছনে কোনটা 50%, কোনটা 60%, কোনটা বিভিন্ন পার্সেন্টেজ লেখা থাকে, এরকম কোশ্চেন আমার কাছে আসে। প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে, পার্সেন্টেজের উপর ডিপেন্ড করে না। আমরা এখন যেটা শুনলাম, এর যেটা 6% হিউমিক আছে, এটা বায়ো অ্যাক্টিভ হিউমিক, অ্যাক্টিভ পুলে আছে, যেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে, কিন্তু যেটাতে পার্সেন্টেজ বেশি লেখা থাকলেও সেটা কিন্তু কাজ করবে না, সেটা ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে আছে। সেটা মাটিতে গিয়ে এমনি পড়ে থাকবে, কিছু কাজ হবে না, গাছ নিতে পারবে না। ধরুন একটা বাচ্চাকে আপনি প্রচুর খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু সেই বাচ্চাটা সেখান থেকে খাবারটা নিতে পারছে না, তাহলে খাইয়ে কোনো লাভ আছে? লাভ নেই। তাহলে আমাদের 6% যে হিউমিক আছে, বাজারে যে কোনো পার্সেন্টেজের হিউমিক থেকে কিন্তু অনেক বেটার কাজ করবে, এটা আমরা জানলাম। অসাধারণ। নেক্সট। So, thank you, sir. Sir, के लिए जोरदार तालियां बजाएं। So, now I am concluding the first session.